Let us see where we stand. Okay, so that is very important. And then let me talk about external part also. The opportunities and threat. What are the opportunities that you can create? So as a teacher, like let us be very specific here. You are teaching in a school, and what are the opportunities do you have? Like, for example, like you are staying in Nepal, I'm staying in Surat. So what can I do as a teacher? Of course I can teach in the school. What else can I do here in Surat, here in Nepal, or wherever you are there? So uh, somebody can say, okay, I don't study, I don't do anything, like, I'm just a teacher, and what opportunities do I have here? So think about in a broader sense now here. Like you have a family in Nepalgans, you are staying in Nepalgans. That means you are helping your kids. You are not helping in the sense you don't help your kids. You're just raising your kids. So that is also opportunities that you get an opportunity to be with a family to raise your kids, which is wonderful. Like many people, they don't get opportunity to raise their kids. They because of the work, they have to stay far from their family, and then there's a distance between the children and the parents. So that I consider as an opportunity. So यो चाहिँ एक्सटर्नल पार्ट भयो, यो तपाईको आफ्नो इन्टरनलको पार्ट होइन, एक्सटर्नल पार्टमा जोडिन्छ हैन। जस्तै लेट्स टेक अ थ्रेड अल्सो। थ्रेड इज हार्मफुल, okay? Opportunity is helpful and threat becomes harmful. So what do you think will be your threat as a teacher? Like what things are there which you probably can can observe and see and try to minimize the threat as much as possible? त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। Threat, maybe I think I probably will not get uh, uh, hospitals in Nepal. Not possible. If it is in Mugu, perhaps, okay, maybe there is no healthcare facilities, or there is no universities that I probably can upgrade my studies. And I mean, it's possible in Nepalgans. I'm just thinking about if you are in Kalikot, you can think about that one. So that can become a threat for you also. Like you can't really excel or sharpen your skills, or you can't improve yourself. So these are the threat. It can be a threat. This kind of your overall my strength is very important, that you have to know what are the good qualities that you inherit, so that you can pass it to others. And that gives you boost, that gives you kind of positive thinking. And weaknesses also is important to know. Knowing weaknesses is not bad, but ignoring weaknesses is worse. If you know the weakness and you ignore it, and then that will create a lot of problems. But if you know the weaknesses and try to resolve the weaknesses from your level, the best you can do. If that is the case, then knowing weaknesses, I would say blessing. It's an advantage for you to know weaknesses. So these are the short analysis that we should know. Now I'm jumping from here. Now so far we are looking at ourselves. I mean, आफैलाई हेर्दै थियौं. Let me jump from here to the other side. अब हामी चाहिँ अलिकति यो सेल्फलाई छोडेर हामी अर्को क्षेत्रमा जान्छौँ, लर्निङ एन्ड सेयरिङको क्षेत्रमा। तपाईले धेरै पटक सुन्नु भएको होला, पढ्नु भएको होला, पढाउनु भएको होला है। सेम थिङ इज देयर। आई नोइङ द फ्याक्ट दैट दिस इज रियल, we don't really see happening in our society. Okay, let me just यो पिरामिड तपाईले धेरै पटक पढ्नु भयो होला, धेरै पटक हेर्नु भयो होला हैन, तपाईले धेरै पटक सुन्नु भयो होला। सो दिस इज आई रेड फ्रम दिस वन वेबसाइट। सो यो कस्तो छ भनेपछि नेपालको शिक्षा प्रणाली, म त नेपालको शिक्षा प्रणालीसँगै नै त्यति नेपालको शिक्षा प्रणाली नराम्रो होइन, राम्रो छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने तरिका चाहिँ नराम्रो छ। There's nothing wrong. By the way, if you look at the curriculum that government is preparing, which is very good, I like the way the government prepares the curriculum. English curriculum government को सुपर छ। मलाई खै भीमसेला कस्तो लाग्छ, मलाई त एकदम सुपर लाग्छ सर। कति प्राइभेट कम्पनीले बनाएको भन्दा गभर्नमेन्ट, नेपाल गभर्नमेन्टले बनाएको इङ्ग्लिस करिकुलम एकदम राम्रो छ। तर समस्या के छ भनेपछि, very fantastic curriculum that the government has made.
Yeah, समस्या के हुन्छ भनेपछि when it comes to the implementation part, like who the government is not going to teach here, right? I mean, this government is not going coming from Kathmandu, or experts are not coming from Kathmandu and teaching in the rural school. What happens? The problem is when it comes to the implementation part, then there is a failure. Okay. अब यो चाहिँ पिरामिड यहाँ मात्र होइन, काठमाडौँको ठुल्ठुलो त्यो किताब लेख्ने व्यक्तिहरूले पनि यो सिकाएर नै अब टिचर्स ट्रेनिङ दिन्छ, सबै गर्छ होइन। उनीहरूले के भन्छ भनेपछि द एडभान्टेज अफ लर्निङ, लाइक द सेयरिङ मेथड्स, लर्निङ एन्ड सेयरिङ मेथड, इफ दिस lecture is the worst and reading is better than lecturing, and audio visual is far better than lecture and reading, and demonstrate, you do it, like if you do that things, then it's more advantage, 30% of learning. If it is the discussion, make them to participate and discussion, it becomes 50%. If they do by practice by doing, यसलाई चाहिँ अर्को शब्दमा अर्को apprenticeship भन्छ, apprenticeship, practice by doing, त्यो 75%. If you ask them to do, then it's 90% of learning. यो चाहिँ learning pyramid भयो। यो चाहिँ जस्तै अब यदि 30% सबैलाई हामीले passive method भन्छौँ है भनेपछि over above 30 it's somehow it comes under participatory teaching methods भन्छौँ। So मेरो उद्देश्य के हो भने म चाहिँ हाम्रो स्कुलको शिक्षकहरूलाई पनि भन्छु, we have got almost like 25 plus teachers. I mean we need to switch from all those stuff that we were taught. I mean हामीलाई पनि यस्तै पढाएको थियो हैन, एकजनाले पढाउने अनि हामीले सुन्ने मात्र हुन्थ्यो, अनि एक्जाम दियो पास भयो अनि सक्यो, त्यतिमै सीमित थियो। अब नेपालको युनिभर्सिटी पनि त्यही त छ नि हैन, लेक्चर ल्याएर बोल्नुहुन्छ अनि एक्जाम दिन्छौँ हामी, पास हुन्छौँ, सक्यो, हाम्रो डिग्री हाम्रो हातमा आउँछ, द्याट्स अल, नथिङ इज ह्यापनिङ मोर। आई मिन नाउ तर अहिले बाहिरतिर हेर्यौँ भनेपछि त्यो मेथड चाहिँ हुन्न, पार्टिसिपेटरी मेथड तिनीहरूले प्रयोग गर्छ। मलाई यो कसरी लाग्छ भनेपछि एकपटक हाम्रो चाहिँ केनेडियन ग्रुप आउनु भएको थियो, उहाँको युनिभर्सिटीको भाइ बहिनीहरू, अनि हामीले यहाँको मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटी यहाँ मौसममा यो म्यानेजमेन्ट पढाउने ठाउँमा चाहिँ मैले लगेर गएको थिएँ। उहाँहरूको विद्यार्थी, मौसमको विद्यार्थी, मौसम भनेको चाहिँ मिड वेस्टर्नको म्यानेजमेन्ट एमबिए बिबिए पढाउने ठाउँ, र हाम्रो केनेडियन भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ भर्खर +2 गरेर युनिभर्सिटी जोइन गर्नुभएको थियो, उहाँहरूको बिचमा इन्ट्रेक्सन गरायौँ। अनि यति ह्युज डिफरेन्ट पाइयो कि लाइक दिज किड्स जस्ट उयो सकेर आएको है, तिनीहरू चाहिँ बोल्नको लागि अर्थात् प्रश्न गर्नको लागि एकदम खुल्ला भएर प्रश्न गर्ने। आई मिन तर हाम्रो भाइ बहिनीहरू नेपालीमै प्रश्न गर्न पनि खुल्ला भएर नगर्ने, काइन्ड अफ हिचकिचाहट देखिन्थ्यो। अनि एउटा उदाहरण दिनुभएको थियो त्यो भाइले चाहिँ, somebody asked like how do you learn, what's your learning styles, अनि उहाँले के भन्नुभयो भनेपछि well we learn by this, if the teacher asks questions, how is the sky, I said the sky is blue, and then again teacher asks second question, why it is blue, and the students has to reply why the sky looks blue. अब यहाँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ आकाश कस्तो छ भन्यो भने आकाश निलो छ अनि मार्क्स पाइहाल्छ, सक्यो। कालो छ भन्नु भएन, सेतो छ भन्नु पनि भएन, आकाश निलो देखिन्छ भनेर भनेपछि अनि त्यसपछि त्यो मार्क्स सक्यो। किन निलो छ भनेर प्रश्न गरिँदैन। So we don't really cultivate the culture of raising questions. The moment students ask question, then the teacher will feel insecure. अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेपछि we don't have a culture of admitting mistake, like we don't really want to accept our mistakes. Teachers is not this is a superman, okay? It's not superman. Teacher pani सिकेर आएको व्यक्ति हो, सो सिक्दै गर्न लागेको व्यक्ति हो। So teachers they are not superman. We think that if we admit mistakes, then we are insecure, we are lower than students, or what students will think about me. Oh, teacher like पनि आउँदो रहन्छ, खतम रहेछ टिचर, हाम्रो सोचमा हुन्छ यो। But it's not like that. So I mean if you don't know, if you उत्तर थाहा छैन भनेपछि then simply say I don't know, I don't have an idea. So म के गर्छु भनेपछि tomorrow I will go and I will just find out the answers and I will come back and I will reply to your questions भनेर हिम्मत चाहिँ गर्दैनौँ हामी। हामीलाई सिकाइएन नि त गल्ती स्वीकार्नको लागि,
हामी जसरी पनि ढाकछोप गरेर भए पनि, झुट बोलेर भए पनि, अनि जे गरेर भए पनि हामी चाहिँ मेरै गोरुको 12 टक्का भनेर पनि हामीले सही गर्न सिकाएका छौँ। हाम्रा नेताहरूले पनि त्यही सिकाए, हाम्रो राजनीतिले पनि त्यही सिकायो, हाम्रो युनिभर्सिटीमा पनि त्यही गर्न सिकायो होइन, त्यही गर्न सिकायो कता कता होइन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो यो यो होल प्रोसेस अफ लर्निङ छ नि, हामी चाहिँ गल्ती स्वीकार गर्न नसक्ने, गल्ती त मान्दै नमान्ने कि ठिक भयो भन्ने होइन। त्यस कारणले त्यस्तो संस्कृतिले त्यस्तो त्यस्तो किसिमको वातावरणमा भएकोले गर्दा हामी पनि त्यही गर्न चाहन्छौँ। वी ट्राई टु डु आवर बेस्ट। इफ यु डोन्ट नो आन्सर, वी make up as if we know, but in fact if you look at in deeper level, you really don't know the answer. You are just acting as if you know everything. Okay, त्यो चाहिँ भइरहेको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले गर्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मेथड स्विच गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। अब मेथड स्विच गर्ने कसरी गर्ने, त्यो चाहिँ तपाईहरुको टिचिङ लर्निङ टिचिङ प्लानमा भर पर्छ। तपाईले कस्तो खालको मेथडहरु इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ, अनि त्यो चाहिँ तपाईको टिचिङ प्लानमा, सिलेबसको डिजाइनमा, अनि तपाईको टिचिङ प्लानमा चाहिँ यो भर पर्ने कुरा हो। त्यसकारण जब तपाईले चाहिँ टिचिङ प्लान गर्नुहुन्छ, प्लिज मेक श्योर दैट यु आर स्विचिङ द मेथड्स, यु आर नट जस्ट ट्राइङ टु से एभ्रिथिङ। अहिले हाम्रो स्कुलमा के गर्छौँ भनेपछि हामी चाहिँ अहिले यो विशेष गरिकन अलिकति थीमेटिक एप्रोचलाई युज गर्छौँ र हामी चाहिँ जति सक्यो हुन्छ पार्टिसिपेटरी मेथड, इभन सानो नानीलाई पनि होइन। मसँग एकजना हाम्रो स्कुलमा साउथ अफ्रिकाको प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ, साउथ अफ्रिकन प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ उदाहरण दिन्छु है एउटा, अनि मलाई एकदम मन पर्यो उहाँले भनेको कुरा। लाइक वी वान्ट टु टिच ड्रइङ, ओके, ड्रइङ टिच गर्न सिकायौँ, के गर्न सिकायौँ, ड्रइङ। अनि हामीले के गर्छौँ भनेपछि हामीले एउटा एप्पल सेपको एउटा ड्रइङ ल्याउँछौँ, अनि ड्रइङ एन्ड पेन्टिङ सिकाउन चाहन्छौँ, तर एप्पल सेपको ड्रइङ चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्छौँ, अनि त्यसलाई कपी गरेर विद्यार्थीलाई दिन्छौँ, अनि विद्यार्थीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ के गर्छ, कलर गर्छ, अनि त्यो कलर गरेर चाहिँ उसले घर जान्छ, अनि बुवा आमालाई देखाउँछ, बुवा मैले त एप्पल बनाएँ भन्छ, बुवा चाहिँ एकदम खुसी हुन्छ, हो मेरो छोराले एप्पल बनाएछ भनेर खुसी हुन्छ। अनि हाम्रो त्यो प्यारेन्ट्स चाहिँ साउथ अफ्रिका साह्रै रिसाउनु भयो उहाँले, तपाईँले मेरो छोराछोरीलाई झुटो बोल्नु सिकाउँदै हुनुहुन्छ, अनि किन झुटो शिक्षा, कसरी झुटो शिक्षा भयो भनेर मैले प्रश्न गरेँ एकचोटि। आई मिन I know, I know my daughter cannot make the apple, and now she is saying, "Papa, I made apple." So मलाई थाहा छ उसले एप्पल बनाउनै सक्दैन, अनि उसले यो भन्दैछ कि मैले एप्पल बनाए हेर्नुस् भनेर देखाउँदैछ। यो त झुटो भयो त, उसले बनाउनै सक्दैन एप्पल त। So I would be very happy if you give a plain paper, if she makes rectangle apple or even round apple, it doesn't matter what kind of apple, but she makes by herself. It doesn't matter like what shape it will turn up, but it matters that she makes by herself without anybody's interference, like, you know. त हामीले टिचर्सले एप्पल बनाएर दिएपछि विद्यार्थीले के गर्छ, एप्पलमा कलर गर्छ, अनि मैले बनाएँ भनेर घरमा देखाउँछ। उसले बनाएको त होइन नि त, टिचर्सले पहिल्यै बनाएर दिइसकेको थियो नि एप्पल त, त्यसमा कलर मात्रै गरेको हो नि त। त्यसकारणले गर्दा यो कस्तो खालको साइकोलोजी हामीले दिइरहेका छौँ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो, किनभने नानीले आफै बनाएको होइन एप्पल, होइन। त्यसकारणले त्यो एप्पल बनाउने चाहिँ उसले टिचर्सले बनाइदिएको अर्थात् प्रिन्ट आउट गरेको, टिचर्सले प्रिन्ट आउट गरेको होला है। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यहाँनिर हामीले वास्तवमा के सिकाइरहेका छौँ भन्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ, विशेष गरिकन सानो नानी बाबुहरूलाई है। अब म अलिकति फरक अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति अब यो भइसकेपछि म केही ह्यान्डआउट्सहरू देखाउन चाहन्छु है। म यो दुईवटा स्लाइड देखाउन चाहेको तपाईँहरूलाई। हाम्रो केही च्यालेन्जेस छ, अपर्च्युनिटिज पनि छ है एकाडेमिक कल्चरमा। हाम्रो एकाडेमिक कल्चर कस्तो भइदियो भनेपछि मार्क्स ओरिएन्टेड भयो। अब मार्क्स ओरिएन्टेड कसरी नगर्ने, प्यारेन्ट्सहरूले पनि खोज्छ मार्क्स, होइन। उनीहरूले खोज्ने भनेको के हो, मार्क्स। अधिकतर प्यारेन्ट्स, म भन्छु 80% प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ मेरो छोरालाई के सिक्यो, कस्तो सिक्यो भन्दा पनि मेरो छोरा चाहिँ कति कुन ग्रेड ल्यायो, कति पर्सेन्ट ल्यायो भन्ने कुरामै ध्यान छ। एकदमै पढे लेखेका भन्ने प्यारेन्ट्सहरूको पनि यही समस्या छ। उसले के सिक्यो सिकाइ भन्दा पनि उसको चाहिँ त्यो गराइमा ज्यादा महत्त्वपूर्ण होइन। कति राम्रो ह्यान्डराइटिङ लेख्यो भन्ने कुरामा ध्यान हुन्छ। ह्यान्डराइटिङ राम्रो हुनुपर्छ, आई लभ इफ स्टुडेन्ट्स क्यान राइट वेल, अनि कस्तो खालको कति मार्क्स पायो त्यसमै हुन्छ। यो कल्चर चाहिँ एकदम डिप रुटेड कल्चर हो। कल्चर भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ है, यो डिप हाम्रो चाहिँ यो रङमा हाम्रो रगतमा यो कल्चर छ है। अनि पढे लेखेका मान्छेहरू पनि यसै कल्चरको हाबी भएका छन्। अनि के हुन्छ भनेपछि कतिवटा अभिभावक यस्तो गर्न कारण के हो, अभिभावकहरूले आफ्नो
जुन आशा उनीहरूले गरेका हुन्छन् आफूले गर्न नसकेको जुन लाइक इफ दे माइट बी आई मिन म कसरी भनौँ आफूले गर्न चाहेको कुरा जुन जब गर्न सक्दैन नि त्यो गर्न नसकेको कुरा चाहेको तर गर्न नसकेको कुरा चाहिँ आफ्नो छोराछोरीमा थुपारिदिन्छन् यो बुझ्नुहोस् है आफूले गर्न चाहेको तर गर्न नसकेको उदाहरणको लागि सायद उनीहरूको पढ्ने एकदम इच्छा थियो होला तर पढ्न कारणवश विभिन्न कारणले भएन सम्भव भएन अब आफूले फुलफिल नगर्न सकेको आफ्नो डिजायर्स आफ्नो एक्सपेक्टेसन अब सिधै आफ्नो छोराछोरीलाई थपिदिन्छन् ल है पढ्नुपर्छ इन्जिनियर बन्नुपर्छ डाक्टर बन्नुपर्छ भनेर लगाइदिए पुरा डिमान्डहरू बिचरा नानी बाबु के बन्न खोजिरहेछ थाहा छैन है लेखक बन्न खोजिरहेछ कि कवि बन्न खोजिरहेछ कि होइन साहित्यकार बन्न खोजिरहेछ कि बिचरा उसलाई साइन्स पढाएर हैरान गरिदिन्छन् होइन त्यस्तो किसिमको कल्चर छ द रोल अफ टिचर इज bigger here. You are not just teaching, you are nurturing the kids in a bigger scale. अब त्यो नानीले बुवाले आमाले भनेको भन्दा पनि तपाईले भनेको गर्छ तपाईले कलाई यस्तो क हुन्न यो खलाई क भने पनि उले खलाई क भनेर पढ्ला हैन तपाईले भनेपछि उले घरमा गएर बुवाले खले यो ख हो भने पनि नाइ होइन मेरो सरले क हो भन्नु भएको छ मेरो म्यामले क भन्नु भएको छ भनेर भन्ने खालको नानीहरु हुन्छ सो यु हैव गट such a trust, you have got a trust from your students. तपाईले त्यो ट्रस्ट पाउनु भएको छ, which is good, but it depends on you how you mobilize the trust that you have received from your students, right? अब एकाडेमिक कल्चर यो कल्चर यस्तो छ। अब यहाँ कस्तो छ भने चाहिँ म यो हाम्रोमा चाहिँ रिडिङ गर्ने कल्चर नै छैन, पढ्दै पर्दैन। क्लास 1 को क्लास 2 मा चाहिँ हामीले बुक रिडिङ गर्दैन, मतलबै गर्दैन, खाली टेक्स्ट बुक ल्याएका छन्, त्यही पढाइदिएछन्, त्यो होमवर्क दिएका छौं, त्यो भन्दा बाहिर जान्दैनन्। न प्यारेन्ट्सलाई मतलब छ, न त स्कुल कति स्कुललाई थाहा हुन्छ। अब यो तपाई हामीले चाहिँ यो एकाडेमिक कल्चर चाहिँ रिडिङ कल्चरमा जोड्नु पर्ने हुन्छ, एकदम रिडिङ राइटिङ कल्चरमा जोड्नु पर्छ। हामीले चाहिँ म के गर्छु भने हाम्रो स्कुलमा हरेक महिनामा चाहिँ एउटा बुक्स हुन्छ, एउटा बुक चाहिँ रिडिङ बुक्स। त्यसलाई किन भन्ने नि प्यारेन्ट्सले किन भन्ने, किन सक्दैन भने तिनीहरूको जिम्मेवारी हो, प्यारेन्ट्सको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। हेर्नुस् तपाई हामीले मात्रै गर्यौं भनेपछि सकियो, प्यारेन्ट्स के को लागि नि, उहाँ घरमा गएर भात खुवाउने मात्रै सुधाउने मात्रै हो नानी बाबुलाई, होइन नि त। उहाँहरूले नर्सरिङ गर्नु पर्यो नि त घरमा पनि, अनि उनीहरूको जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्यो। तपाईले खै घरमा पढाएको, खै तपाईले हेरेको, खै तपाईले समय स्पेन्ड गरेको, तपाईले समय स्पेन्ड नगर्ने अनि हामीले चाहिँ नानी बाबुहरूको डेभलप भएन भन्ने तपाईसँग डिमान्ड छ। यु हैव टु स्पेन्ड टाइम विथ योर किड्स, and if you don't read books at home, how can child learn to read? तपाईले घरमा उनीहरुको लागि पढ्दिनुहुन्न भने कसरी पढ्छ उनीहरुले? तपाई त्यो भन्नुपर्छ। घरमा नानी बाबुले चाहिँ बाबु आमासँग नपढ्ने, स्कुलमा टिचरसँग पढ्न भनेर डिमान्ड गरेर हुन्छ, द्याट्स नट पोसिबल है, यो चाहिँ सम्भव छैन। त्यसकारणले गर्दा यो चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट हुनुपर्छ। यस कुरामा चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई इन्भल्भ गराउनुपर्छ, एकाडेमिकमा इन्भल्भ गराइहाल्नुपर्छ। यदि कुनै प्यारेन्ट्स सक्नुहुन्न भनेपछि त्यो बेग्लै कुरा हो, तर म्याक्सिमम प्यारेन्ट्स चाहिँ इन्भल्भ भएकै राम्रो हो। Now, English and Nepali teaching method. English and Nepali teaching method, I think Bhimsa is the best here than I here. I mean, I speak on this one. Your language part, language, भाषा, English and Nepali भाषा हो। भाषा सिक्ने यो भाषा तपाई जतिसुकै भन्नुस् यसलाई, चाहे यो चाहिँ भाषा अन्तर भाषाका थुप्रै कुराहरू हुन्छन्, भाषामा पर्छ। र नेपाली इङ्ग्लिसमा पनि यी भाषाका सिकाइका तरिकाहरू हुन्छन्। यो चारवटा स्किल हुन्छ हैन, तपाईलाई थाहा छ यो रिडिङ, राइटिङ, स्पिकिङ एन्ड लिसनिङ, चारवटा स्किल्स। चाहे नेपालीमा पनि चाहे इङ्ग्लिसमा पनि, दुईटै भाषामा यो चाहे अरु संस्कृतै किन नलिनु हैन, यी चारवटा स्किल्स पर्छन्। अनि यो स्किल सँगसँगै दुईटा अर्को एउटा एस्पेक्ट भन्छौँ हामी। एस्पेक्ट भनेको ग्रामर एन्ड भोक्याबुलरी। नेपालीमा पनि हो ग्रामर भोक्याबुलरी छ, अनि नेपाली भाषामा पनि थुप्रै भोक्याबुलरी छन् जुन हामीलाई थाहा छैन हैन। यदि तपाईले मलाई भोक्याबुलरी छैन भन्नुहुन्छ भने यति भोक्याबुलरी नेपालीमा छ जति इङ्ग्लिसमा पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। कति कुरा युज छ हामीलाई थाहै छैन, कति शब्दहरू, यो सिक्नुपर्ने कुरा हो हैन। यो अब इङ्ग्लिस नेपाली ल्याङ्ग्वेजको पढाउने तरिका चाहिँ हामी चाहिँ यो स्किलमा, यो चारवटा स्किल र 2 एस्पेक्ट ग्रामर एन्ड भोक्याबुलरीमा रहेर पढाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र नेपाल सरकारको करिकुलम पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ। तपाईले हेर्नुस् त्यहाँ चाहिँ चारवटा स्किल छुट्याएर दिएको छ, तपाईले कहाँ पढाउँदै हुनुहुन्छ भनेर दिएको छ है। अनि युज अफ रिसोर्सेस, देयर आर थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ रिसोर्सेस वी हैव है। म अहिले के कुरा शेयर गर्छु तपाईलाई, देखाउँछु। मसँग 10 मिनेट छ, कतिको सम्भव हुन्छ फेरि हामी भोलि भेटौँला यसको लागि हेर्नको लागि। थाउजन्ड्स अफ रिसोर्सेस, मैले कति कुरा जम्प गरेको छु, भोलि यसलाई कति कुरा रिपिट गर्छु है। रिसोर्सहरु छ। म अब एउटा सानो स्लाइड देखाएँ, यो बन्द गरेर अर्को देखाउँछु। म फेरि म होस्ट छु छैन है,
Okay, so म हाम्रो स्कुलको देखाएँ है तपाईँ हामी स्कुलमा के गर्छौँ भनेपछि एउटा हामीसँग एउटा कमन फोल्डर छ ड्रप बक्समा हामी त्यो ड्रप बक्सको फोल्डर युज गर्छौँ प्रायः जसो लेट मी जस्ट ओपन दिस ड्रप बक्स फोल्डर actually write this one. No, it is not so. Just हुन्छ म यो सेयर गरेँ है सायद भोलि पनि हामी यसलाई हेर्छौँ होला अलिकति तर यो मैले मेरो टिचरलाई आज पनि हाम्रो सेमिनार छ हामी यो कुरा पनि गर्दैछौँ हामीले अहिले के गर्छौँ हामीसँग बुक्स आउन समय लाग्छ होला बुक्स अब नेपालमा बुक्स आइसक्यो सर नेपालमा बुक्स आइसकेको छ बुक्स सायद आएको छैन जस्तो छ अब तर बुक्स आएको छैन तर अब एक हप्ता पछि चाहिँ फेरि साड आएपछि सुरु गर्नु पर्यो त्यस कारणले गर्दा पहिलो महिना चाहिँ हामीले चाहिँ बुक्स त हाम्रो साथमा हुँदैन आउँदै गर्छ तर बुक्स नआउने बेलासम्म के गर्ने त भन्ने कुरा छ नि त होइन हामी पढाउनु पर्यो हामीले अहिले के गर्छौँ भनेपछि यी तीनवटा यी पुस्तकालय हामीले युज गर्छौँ होइन एकदम राम्रो छ हेर्नुहोस् यदि कुनै नानीले किताबै नकिनेर यो किताब मात्रै पढ्यो भने चाहिँ फ्यान्टास्टिक ही क्यान डु बाई द वे क्लास 10 सम्म चाहिँ किताब किनेर चाहिँ त्यो नकिने पनि हुनुपर्ने कि सबै चाहिँ यहाँनिर गभर्मेन्टको बुक बेस्ट छ अनि अर्को चाहिँ अलिकति बाहिरको हामीले खान एकाडेमी भन्ने प्रयोग गर्छौँ खान एकाडेमी एकदम राम्रो छ त्यसको लेभल चाहिँ एकदम हाई स्ट्यान्डर्ड छ इफ युर स्टुडेन्ट्स क्यान कप अप we have got some students who can cope up with this one. Khan Academy is the best for maths and science. English ko reading and listening ko part ma best cha Khan Academy ra. Writing ko part ma alikati अप्ठ्यारो हुन्छ होला तर reading and listening ko best cha. म अहिले तपाईलाई देखाउँछु हामीसँग मैले केही अनलाइन साइटहरु इन कलेक्सन गरेको छु यी साइटहरु यी रिसोर्समा थुप्रै रिसोर्सहरु छन् जो हामी प्री प्राइमेरी र क्लास 10 सम्मको लागि बेस्ट छन् चाहे इङ्ग्लिसको कुरा गर्नुहोस् चाहे म्याथ्स साइन्स जेको कुरा गर्नुहुन्छ दिज आर द साइट्स विच आर भेरी गुड दिज आर द साइट्स विच आर रेकमेन्डेड बाई द कारखाना तपाईँलाई थाहा छ होला त्यो कारखानाको फेसबुकमा पेज छ तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने थुप्रै रिसोर्सेसहरू टिचिङ लर्निङको थुप्रै रिसोर्सेसहरू कारखानाले चाहिँ राखेको पनि हुन्छ मैले त्यहाँबाट लिएको हो अनि यो हामीले के गर्छौँ भनेपछि होइन अब इङ्ग्लिसको लागि लियौँ होइन अब इङ्ग्लिस या नेपाली दुईटै भाषाको विषय हो यो भाषाको विषयमा चाहिँ हामीले यसरी छुट्याउँछौँ किन किताब छैन हामीसँग हामीले पढाउनु त पर्यो नि त अनि रिडिङ राइटिङमा के पढाउने हो आज सेकेन्ड साड के पढाउने रिडिङ पढाउने कि राइटिङ पढाउने कि लिसनिङ यो कुन पार्ट कुन स्कुलमा पढाउने हो एउटा स्कुल पढाउने यो पढायौँ रिडिङ पढाएपछि त्यसमा चाहिँ एसाइनमेन्ट के दिने हो त्यो दिनु पर्यो सोर्स कहाँबाट ल्याएको हामीले गभर्मेन्टको पोर्टलबाट हो कि या कुनै वेबसाइटबाट ल्याएको हो कि अनि या खान एकाडेमीको सोर्स हो कि त्यो सोर्स चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो अनि एसाइनमेन्ट्स पनि त्यही सोर्समा आधारित रहेर अनि यो रिडिङमा आधारित रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो असाइनमेन्ट दिन्छौँ सो द्याट्स हाउ वी डु इट ओके नाउ जस्ट टु गिभ यु ब्रिफ आइडिया लेट मी जस्ट सेयर यु अनदर फाइल यो चाहिँ हामीले चाहिँ 1 महिनाको तयारी गर्छौँ यो असारको महिना किन असारको महिना हाम्रो बुक्स छैन त्यसकारण हामीसँग यो हुनु पर्यो अस्ति मैले तपाईलाई देखाएको थिएँ म त्यहाँ जान चाहे एकछिन है त्यो अस्तिकै साइडमा जान चाहे अस्ति मैले देखाएको थिएँ म त्यहाँ जान्छु एकछिन जस्ट अ मिनेट लेट मी जस्ट शेयर दिस स्क्रिन यहाँ तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ हैन यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ यी पुस्तकालय यहाँ यी पुस्तकालय छ यहाँ अस्ति मैले देखाएको यो साइट हो ओपन लर्निङ ओके अनलाइन यो ओपन लर्निङ छ यो चाहिँ क्लास 1 देखि क्लास 8 सम्मको सबै करिकुलमहरु यहाँ छ हैन बेस्ट छ अस्ति मैले तपाईलाई एउटा क्लास पनि दिएको थिएँ यहाँबाट हैन कुनै पनि क्लासको हेर्नुस् हैन लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अफ क्लास 4 ओके you are teaching maths okay go to maths okay then what's your teachers students angles click this one okay start teaching from here okay now angles let me just share this one the sound यो प्रब्लम भयो ल आज एंगल्स को बारेमा पढाउने अनि हैन सुरु गर्नुस् angles go this one okay now introduction this is an angle so now it is made with 2 lines explain them okay you tell okay one first line second line okay so you teach this one okay
These lines meet at a At this point. point here, you can talk to them, okay, and teach. Its name is A, B, B, C. That's C. how it goes. Okay. Now, once you teach this one, what happens? Like you are teaching this topic angle. Okay. Then you write here. Stop share. Let me share another one. The same file. Yeah. As यो म्याथ्सको भयो भनेपछि यो इङ्ग्लिस हटाउनुस् यहाँबाट यो पनि हटाउनुस् यहाँबाट किनभने यहाँ अर्कै लेख्नुपर्छ मैले पढाएँ एङ्गल पढाएँ अनि होमवर्क कहाँबाट दिन्छु त्यहीबाट दिन्छु होमवर्क त्यहाँ छ होमवर्क त्यहाँबाट लेख्ने अनि त्यो साइट लेखिदिनुहोस् रिसोर्स लेखिदिनुहोस् हैन त्यसरी हामीले चाहिँ लेसन प्लान गर्छौँ यो के अरे सिलेबस प्लान गर्छौँ 1 महिनाको प्लान गर्छौँ र यो सिलेबस चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई दिन्छौँ हेर्नुहोस् है हामीले यस्तो पढाउँदैछौँ भनेर दिनु पर्यो नि त हामीले के गर्दैछौँ भनेर हावाताला भनेर त भएन हामीले यस्तो गर्दा वी आर डुइङ दिस एन्ड यु हेभ टु फलो दिस वान भनेर चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ अनि यसरी गर्यौँ भनेपछि अब खान एकाडेमी हामी भोलि हेरौँला है मैले एकदम छिटो लगेँ यसलाई तपाईले चाहिँ अब अर्को कुरा के छ भनेपछि यहाँ हेर्न सक्ने कुरा उदाहरणको लागि दिस एंगल लाइक खान यी पुस्तकालय यो तपाईले हेर्नु होला पछि गएर यी पुस्तकालय I mean, Bhim sir, he knows this. I mean, he is the brilliant person who can really screen or filter this one. There are thousands of materials in literature, arts, music, science, economics, history, all things are available here. Even reading Nepali children literature, there are books available. 663 books are available here. So what more you need, okay? And then smartphone चाहिए smartphone there are audio books, there are documents, there are paper there. They have this one. Unaudible, okay? Or you can open this one. Okay. And then you can oh, it's not getting. It takes time, okay? It's a bit slow here. My internet is very slow. Slow read books. Book also please. Yeah. So now these books you can send it to them. Extra book. किताब यो कथा पढ्ने हैन घरमा पढ्न सक्नुहुन्छ उहाँले या क्लासमा टिचरले पढ्न सक्नुहुन्छ आज हामी स्यालले जवाब भेटेन पढ्न सक्यौ उनीसँग हैन अनि अनलाइनबाट पढ्न सक्यो अनि घरमा गएर पनि उहाँहरु चाहिँ यो किताब उहाँले पाउन सक्नुहुन्छ मोबाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ हामी स्पिकिङ बिट फास्ट टाइम इज भेरी सर्ट so that's how they do it. And by the way, the books are thousands of books are here. It's not just one book. There are hundreds and thousands of books are available here in different stream of the literature or language or whatever you want. So course materials are here, literature and arts are here, replacements are there are huge materials are here. अब यो चाहिँ हामीले प्रयोग गरेका छैनौं के हामी नेपाल सरकारले बनाइदिएको छ हामीले प्रयोग गर्दैनौं हामी सोच्छौं अब यस्तो गभर्नमेन्टको साइड पनि कहिले प्रयोग गर्छ भन्छौं तर गभर्नमेन्टको साइड कति फिलोसफी एन्ड रिलिजन Janak sir, please, can you give me the host? Then it can be saved here. Yes, the recorded video can be saved here in my computer. Okay. While the meeting ends, and it will be saved here. Yes. So that's how it becomes. I think this is very important. So I want to continue it tomorrow again. And we will look at this, how to use Khan Academy. If you can do it, would be brilliant. If you can't do it, just as a teacher, you can learn this one. You can play with it. And so we'll meet tomorrow again. Let's work it out for tomorrow also. Okay, sir. Over to you, sir. Yes, sir. So thank you for your time, and we became very we are very grateful towards you. Because you have given your very busiest time, so you have your another one schedule to be completed here. So from myself and on behalf of our school, this international school, we are very much thankful to you. Thank you, sir. So thank you, sir. So अब हामी फेरि यो सेसन सकिएपछि फेरि पनि जोइन हुनु होला अर्को सेसन